सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। दरेक दिव्य हरिभक्तों ने चातुर्मास भक्त चरित्र अमृतना भाव भर्या स्नेह भर्या जय स्वामी नारायण। आम तो भगवान पोते भक्त वत्सल छे अने दरेक भक्तोना भावो पूरा करे छे। खरेखर आपणे जोयुं छे के नरसिंह मेहताना पण भावो ए श्री कृष्ण भगवाने पूरा कर्या छे। मीराबाईना पण भावो अने जे पण प्रकारनी मागणी ए श्री कृष्ण भगवाने पूरी करी छे। इतिहासमां कोई पण एवा संतो भक्तो के जे थई गया के अत्यारे पण एवा भक्तोना भावो ए भगवान पूरा करता होय छे। तो आजे आपणे घणा बधा समयथी आपणे अलग अलग भक्तोना जीवन प्रसंगोने आख्यानो सांभळी रह्या छीए। तो आजे आपणे देवळियाना केशाबाना ए जीवन प्रसंगो द्वारा ए जे श्रीजी महाराजे जे भाव पूरा कर्या माणकी साथे जे दिव्य ए लीला आ केशाबाए करी अने महाराजे पण ए लीलाना भागीदार बन्या तेना अद्भुत आजे आपणे प्रसंगो जोवा छे। आम तो आ देवळिया गाम झालावाड़नी अंदर आवेलू छे अने आ देवळिया गाम ने झालावाड़ना ते राजा झालमसिंह जेमने भगवान स्वामिनारायणनो योग थयो अने सत्संग पछी दृढ़ थाय छे एटले एमना जे मातुश्रीनुं नाम आ केशाबा हतुं। हवे श्रीजी महाराज छे ने एमनी भक्तिने वश थईने छे ने 17 वखत ए देवळिया पधारेला हता। जेम श्रीजी महाराज मच्छियावनी अंदर पधारेला 32 वखत, जेम श्रीजी महाराज मेथाणनी अंदर 17 वखत पधारेला, तो एवी ज रीते भक्तिने वश थईने श्रीजी महाराज आ देवळियानी अंदर ए 17 वखत पधारेला। खरेखर जो भगवान रह्या ने ए भक्तोना भाव पूरा करे छे। भगवान रह्या ने भक्ति ए करीने वश होय छे। आपणी पासे धन संपत्ति होय ने भगवान आपणी पासे आवी जाय तो एम नहीं, पण आपणी पासे धन संपत्ति होवा छतां पण जो भाव नहीं होय ने भक्ति नहीं होय ने धर्म नहीं होय नीति नियम नहीं होय ने तो भगवान ए आपणा भक्तिथी वश थाय छे पण खरेखर आमा वश नहीं थाय, धन संपत्तिथी तो नहीं ज थाय। हवा केशाबानु छे ने मूळ गाम आम मूળી अने त्याना अमाभाई अने जेठाभाई बंने एमना भाईओ हता। अमदावादनी अंदर ते नरनारायण देव पधरावेला तो त्यारे तेओ पोते सत्संगी थयेला अने आ सत्संगनो वारसो रह्यो ने केशाबाईए सासरे शोभावेलो। एक वखत श्रीजी महाराज देवळिया गामनी अंदर पधार्या अने साथे बधाय काठी अने पार्षदोनो मोटो समूह हतो એટલે બધાયની ઉતારાની બધી વ્યવસ્થા હતી આ કેશાબાએ ખંતથી કરી હતી। અને જો ભગવાનને અને ભગવાનના મહિમા સાથે ભક્તોનો પણ એ મહિમા કેશાબા જાણતા હતા। સંબંધનો મહિમા રહ્યો ને અગત્યની બાબત કહી શકાય અને તો જ ખંત આવે આપણામાં। અને આ કેશાબાના જીવનની અંદર એ સાંગોપાંગ જોવા મળતું। એટલે બ્રાહ્મણો પાસે ભોજન તૈયાર કરાવ્યા, श्रीजी महाराज अने बधाईने प्रेमथी जमाड्या। थोड़ी वार कथा वार्ता करीने सभानी समाप्ति करीने श्रीजी महाराजे कीधुं कि आजे छे ने वहेली सवारे अमारे अहींथी निकળી जवुं छे। ते केशाबाए शुं कीधुं, महाराज जमीने चालवानुं छे, जम्या वगर हूँ तमने जावा नहीं दઉં। ते श्रीजी महाराज के अमे रोकावाना नथी अने आ फेरे तो तमारुं धार्युं थाय एम छे ज नहीं। महाराजे स्पष्ट शब्दोनी अंदर आ केशाबाने कही दीधुं। ते केशाबाए तो हाथ जोड़ीने कीधुं के तमे तो भगवान छो एटले तमारी पासे अमारुं धार्युं शी रीते थाय, पण अमारा गरीबनुं कांई मानो, बीजा मेहमान होय ने तो कोटी उपाय जवा न दઈએ एवी अमे युक्ति करीए, पण तमारी आगळ अमारुं चाले एम नथी। जो भक्त रहे ने ए भक्त ए भगवाननो आवो महिमा समजवानो छे। धार्युं धણીनुं थाय, भगवाननी मरजी वगर कोईथी तळणुं हलाव्युं हलतुं पण नथी। तमे जो प्रहलादे 10,000 वर्ष सुधी युद्ध कर्युं नारायण साथे, भगवान जीताण्या नहीं, पण नारदजीए शुं कीधुं प्रहलादने कि एम कांई भगवान जीताशे नहीं, एमने तारे जीतवा होय ने तो तप करवा पड़शे, भक्ति करवी पड़शे ने एना करीने वश थशे। अने प्रहलादे जो 10,000 वर्ष सुधी युद्ध कर्युं जीताण्या नहीं, खाली 6 मास तप कर्युं
એમાં ભગવાન વશ થઈ ગયા. તો આવી રીતે ભગવાનના ભક્તો મહિમા સમજે જ છે. એટલે શ્રીજી મહારાજ તો આવું સાંભળીને પોતે હસે છે અને કીધું કે તમારી યુક્તિ પણ અમારી પાસે ચાલે એમ નથી. એટલે કેશાબાઈએ તો હાથ જોડી દીધા અને પછી ધીરે રહીને બોલ્યા કે એ તો પારખા થયે ખબર પડશે. હવે દરબારે શ્રીજી મહારાજનું પૂજન કર્યું અને ચરણ કમળમાં થાળ ભરીને રૂપિયા મૂક્યા ને શ્રીજી મહારાજ તો ઉતારે જઈને પલંગમાં પોઢી ગયા. હવે પ્રશ્ન ક્યાં હતો? શ્રીજી મહારાજ સામે બોલાઈ ગયું કે એ તો પારખા થયે ખબર પડે. કારણ કે મહારાજે શું કીધું, તમારી યુક્તિ પણ અમારી સામે નહીં ચાલે. એટલે બરાબર રીતે હવે કેશાબાન મનની અંદર દ્રઢ થઈ ગયું કે હવે સવારે મહારાજ નીકળી જશે, પણ જો બરાબર મધ્યરાત્રિ થઈને જાલમસિંહ અને કેશાબા શ્રીજી મહારાજના ઉતારે ગયા અને ત્યાં છે ને ઘોડશાળામાં મહારાજની માણકી ઘોડી બાંધી હતી. એટલે કેશાબાએ તો ધીરેથી છે ને માણકી ઉપર આમ હાથ ફેરવો અને બોલ્યા કે માણકી મારી બોન, આજે તારે છે ને મારી ભેરમાં રહેવાનું છે. ભેરમાં એટલે શું કે મારી સાથે રહેવાનું છે. હવે આપણને પ્રશ્ન થાય, પશુ થોડી માણસની ભાષા સમજી શકે? પણ જો ખરેખર પશુ રહ્યા ને એ માણસની ભાષા સમજે છે, પણ સમજાવતા આવડવું પડે. ઘણી વખત તો આપણને એવા પ્રશ્નો થાય કે આ કૂતરા જેમ કેવી ને એમ કરે છે, ગાય હોય ને એ પોતે કેવો સ્નેહ ને હેત કરે છે, પણ એક સજીવન માણસને આપણે બોલો સમજાવી શકતા નથી, આપણે એને પ્રેમ આપી શકતા નથી. પણ ખરેખર જો આ જે વાત કરીને કેશાબાએ ઘોડીને, એટલે માણકી ઘોડી તો સમજી ગઈ, તો બોલો જરાય હણહણી નહીં, અવાજ ન કર્યો અને ધીરેથી માણકીને છોડીને દરબાર ગઢમાં લઈ આવ્યા. અને કેશાબાના ઓરડાની બાજુમાં એક ઓરડો હતો, આ ઓરડાની અંદર માણકીને કેશાબાએ બાંધી અને લીલું ઘાસ પણ નીરું. ફરી કેશાબાએ માણકી ઉપર છે ને હાથ ફેરવતા કીધું કે માણકી, આજે તારે છે ને મારી લાજ રાખવાની છે. મારાથી મહારાજ આગળ બોલાઈ ગયું છે, પારખા થયે ખબર પડશે, અને મારી તું બોન છો ને, એટલે તું મારી બહુ વાલેશ્વરી બોન છું, એટલે આજે મહારાજ બોલાવે ને તોય બોલતી નહીં. અને એમ કહીને તો કેશાબાન જાલમસિંહ હતા એ ઓરડો બંધ કરીને દરબારમાં પોતે ગયા. વિચાર તો કરો, ભગવાનના ભક્તો એ ભગવાનને રાખવા માટે એ કેવી પરીક્ષાના અંદર એ કેવી યુક્તિઓ પોતે કરે છે. એટલે કેશાબાએ તો બ્રાહ્મણને વહેલા ઉઠાડ્યા અને એને કહ્યું કે ભઈલા જટ રસોઈ માંડી લે, મહારાજને વહેલા પધારી જવું છે ને એ કઈ ભૂખ્યા મોકલાય. હવે બ્રાહ્મણે નાઈને પરવારીને રસોઈની શરૂઆત કરી. હવે પાછલી રાત રહીને એટલે કાઠી દરબારો પાર્ષદો બધા ઉઠ્યા અને પોતપોતાના ઘોડા ઉપર પલાણ માંડવા લાગ્યા. એટલે નાજા ભગતે છે ને પોતાના ઘોડા ઉપર પલાણ માંડી દીધું. પછી માણકી છોડવા માટે ગયા, પણ એ શું ખીલે માણકી જ નહોતી. એટલે એને તો તરત ફાળ પડીને ધ્રાસકો લાગ્યો કે માણકી ગઈ ક્યાં? મહારાજ તો એકલા તો ઉપડી નથી ગયા ને. અને મહારાજના ઢોલિયા ઉપર જોયું, પરંતુ શ્રીજી મહારાજ તો હજુ યોગ નિંદ્રામાં જ હતા. અને ત્યાંથી દોડ્યા દરબાર ગઢમાં આવ્યા, ઘોડશાળામાં બધી તપાસ કરીને બધાય ઘોડા જોયા, પણ માણકી નહીં. એટલે એનું હૈયું તો જોરથી દબડ ધડકવા લાગ્યું, કારણ કે એની જવાબદારી હતી. અને જાલમસિંહ દરબારને જગાડ્યા. દરબાર પણ સફાળા બેઠા થયા કે કોણ છે અત્યારે? અને નાજા ભગતે કીધું કે એ તો બાપુ હું નાજા ભગત છું. તે સામે કીધું કે નાજા ભગત કેમ મહારાજ બોલાવે છે અત્યારે? તે એણે શું કીધું નાજા ભગત, ના ના બાપુ, મહારાજ તો હજુ પોઢ્યા છે, પણ માણકી દેખાતી નથી. અને ખીલી બાંધી હતી ને ત્યાંય નથી, ને ઘોડશાળામાં નથી, તો માણકી ગઈ ક્યાં? અને નાજા ભગત તો આવી રીતે ગભરાતા ગભરાતા, કારણ કે ત્રાસકો પડી ગયો, ગઈ ક્યાં ઘોડી? અને થોડોક પણ અવાજ પણ આવ્યો નહીં. એટલે સ્વાભાવિક રીતે તો માણકી માણકી ક્યાં ગઈ આમ કરીને બધાય તે ખાટલામાં બાપુ ઊભા થઈ ગયા અને તરત તે પડખે પડેલી તલવાર ભેંટે બાંધીને માથે ફાળિયું મીટી લીધું અને કીધું કે અરે નાજા ભગત, આ તો મારી આબરૂના કાંકરા થઈ જાય, મારા દરબારમાંથી માણકી કોણ ઉપાડી જાય? અને એમ કહીને પોતે નીચે ઉતર્યા. અને દરબાર તો શ્રીજી મહારાજના ઉતારે જે હરિ મંદિર હતું ત્યાં પોતે જાય છે. ત્યાં જોયું એમને, આજુબાજુ બધે જોયું, અને એટલામાં તે શ્રીજી મહારાજે પ્રાતઃ વિધિ કરી લીધી અને શ્રીજી મહારાજ દરબારમાં પધાર્યા. એટલે કેશાબાએ શ્રીજી મહારાજને હાથ જોડીને કીધું, મહારાજ હજુ પહર વેળા પણ નથી,
અને આવડી ઉતાવળ ક્યાં? તે શ્રીજી મહારાજ કે અમારે હવે ચાલવું જોઈએ, તમારી રજા લેવા અમે આવ્યા છીએ. તે કેશાબાઈએ હાથ જોડીને કીધું, ભલે મહારાજ, તમે ભગવાન છો ને સમર્થ છો, અમારા રોક્યા રોકાવ એવા નથી, તો પધારો તમતાર. હવે જો કેશાબાઈએ અને જાલમસિંહ દરબારે બધું આયોજન અગાઉની રાત્રે બધું કરી જ નાખેલું હતું. અને એટલામાં ત્યાં જે વાતચીત ચાલતી હતી ત્યાં જ નાજા ભગત ત્યાં આવે છે અને પોતે ધ્રુજતા ધ્રુજતા વાત કરી, મહારાજ માણકી જડતી નથી ને ખીલે બાંધી હતી ને ત્યાં નથી, ઘોડશાળામાં મહારાજ નથી, અને દરબાર તો માથે થાળીઓ વીટીને ગોતવા નીકળ્યા છે. જ્યાં આવું સાંભળ્યું અને મહારાજ કે શું કહ્યું, માણકી જડતી નથી, તો ચાલો આપણે ગોતવા નીકળીએ. અને બાપુ એકલા ગયા છે તો કાઠી દરબારોમાં પણ એ ઘોડા દોડાવો ને પગીને પણ લઈ જાઓ અને પગેરું કાઢો ને કોણ માણકીને ઉપાડી જવા વાળો છે ને કોની એવી હિંમત આવી ગઈ છે ને આવું મહારાજ પોતે બોલવા લાગ્યા. એટલે સ્વાભાવિક રીતે કેશાબા કે મહારાજ આ તો ગજબ થઈ ગયો કહેવાય, અમારા દરબારમાંથી માણકી ખોવાય તો અમારી આબરૂના કાંકરા થાય અને આ લોકમાં આંગળી ચિંતામણું થઈ જશે, એટલે તમે કંઈક કરો. તો મહારાજ કે હા, આંગળી ચિંતામણું તો થશે કે આ કેશાબાના દરબારમાંથી માણકી છે ને એ અલોપ થઈ ગઈ, અને માણકીને બીજાનો હાથ અડે એટલે તરત અણઅણે છે. તો આ તો વગર બોલે માણકી હાલી નીકળી અને આ તો અમારાય પારખા થઈ ગયા. અને કેશાબા તો આ સાંભળીને તો મનમાં પોતે હસે, જો મહારાજ રહ્યા ને એ બધુંય જાણતા હતા, તનકી જાણે મનકી જાણે જાણે ચિતકી ચોરી, એના આગળ તમે કંઈ છુપાઈ શકો નહીં. પણ છતાં પણ જો મહારાજ તો પોતે અજાણ રહ્યા અને કેશાબા તો બધુંય તે મહારાજનું સાંભળીને પોતે મનમાં હશે ને થોડી જ વારે જાલમસિંહ બાપુ ને દરબારો ને બધાય પગી બધાય આવી ગયા અને બધાયના મોઢા પડી ગયેલા હતા, કારણ કે માણકી ઘોડી કાંઈ જડી નહીં. આમથી આમ પોતે દોડા દોડ કરે, પૂછ્યા રાખે, કોઈ ગામમાં તે કંઈ વાત તો પ્રસરાવરાય નહીં, નકર આબરૂના કાંકરા થઈ જાય. એટલે પગીએ કીધું, મહારાજ માણકીનું પગેરું નથી મળતું. હવે પગેરું એટલે શું? માણકી જ્યાંથી પસાર થઈ હોય ને એના પગલા, એને પગેરું કહેવાય. એટલે પગીએ તો આ કહી દીધું. એટલે શ્રીજી મહારાજ હસતા હસતા શું કીધું કે તો શું માણકીને પાંખો આવી ગઈ? ગઢપુરમાં લાડુબા જીવુબાએ અમારી લાજ લીધી ને કરિયાણામાં તે મીણબાએ લાજ લીધી, અને આ જે કેશાબા અમારી લાજ લેવા તૈયાર છે થયા છે. એટલે કેશાબાએ તો આ સાંભળીને હાથ જોડીને કીધું કે મહારાજ, ભગવાનને ભક્તની લાજ રાખવાની ખેવના છે, એટલે આવા છે ને આવા ચરિત્રો કરે છે. અને કેશાબા ત્યાંથી ગયા ને પછી થોડી વારમાં મંદિરમાં રહેતા તે ધ્યાનદાસ વૈરાગી હતા ત્યાં આવે છે ને એમણે શ્રીજી મહારાજને કીધું, મહારાજ કેશાબાએ કેવડાવ્યું છે કે મહારાજ જો જમીન નીકળવાનું કબૂલ કરે તો તેઓ માણકી ગોતી આપે. આ સાંભળીને તો શ્રીજી મહારાજે બાપુ તરફ જોયું, એટલે એમણે પૂછ્યું, બાપુ માણકી ક્યાં છે? એટલે બાપુએ તરત કીધું, મહારાજ હું માણકીને ઓળખું છું અને તમારો સાથ સંભળાય કે તમારાથી થોડી જુદી પડે એટલે તરત તે હણહણાટ જ કરે છે, એટલે અહીંયા હોય તો બોલાવો અને આખા દરબાર ગઢમાં ફેરવું. અને શ્રીજી મહારાજે તો તરત તે માણકીને સાથ કર્યો, એક વખત, બે વખત, ત્રણ વખત, પણ ક્યાંયથી અવાજ આવ્યો જ નહીં. અને જો આ શ્રીજી મહારાજની માણકી ઘોડી છે ને બહુ વિશેષ હતી. જેમ છત્રપતિ શિવાજી મહારાજનો એ ઘોડો ચેતક હતો ને એવી જ રીતે આ મહારાજની માણકી પણ એટલી જ તે પોતે પૂર્વ સંસ્કાર વાળી હતી, અને મહારાજ જેમ કે ને એ પ્રમાણે એ માણકી ઘોડી કરતી. એટલે બાપુ સાથે તો શ્રીજી મહારાજ આખા દરબાર ગઢની અંદર ફર્યા પણ માણકીનો અવાજ સંભળાયો નહીં. વિચાર તો કરો કે આજે માણકી ઘોડી જે હેત નહીં એ હેલીથી ભીંજાય છે. કોનો હેત પ્રેમ હતો? તો એ કેશાબાનો હેત પ્રેમ હતો. અને ભગવાનનું પણ માનતી નથી આ વખતે તો, અને એને સામે અવાજ કર્યો જ નહીં. અને આખા દરબાર ગઢમાં ફર્યા પણ માણકીનો અવાજ તો કઈ સંભળાય નહીં. પછી તો પાછા શ્રીજી મહારાજ પોતે એ દરબાર ગઢની અંદર આવે છે અને શ્રીજી મહારાજે કીધું, કેશાબા અમે જમીને નીકળશું પણ માણકીને લઈ આવો તમે. અને એટલામાં તે માણકી તો હણહણી અને શ્રીજી મહારાજે સાંભળ્યું. તે શ્રીજી મહારાજ કે આ તો માણકીનો અવાજ છે, ક્યાં છે માણકી? તે કેશાબાએ તરત શ્રીજી મહારાજને કીધું, હાલો મારી સાથે, તમારી માણકી ઘોડી તમને બતાવું. અને શ્રીજી મહારાજ તો એમની સાથે ગયા અને પોતાના ઓરડાની બાજુનો ઓરડો એમને ઉઘાડ્યો અને માણકી તો હણહણવા લાગી ને શ્રીજી મહારાજને જોઈને
પોતે ઊંચી નીચી થવા લાગી. તે શ્રીજી મહારાજે માણકી ઉપર પછી હાથ ફેરવો ને એટલે પોતે શાંત થઈ ગઈ. પણ પછી કીધું કે અત્યાર સુધી કેમ નહોત બોલતી? કેશાબાએ બહેન બનાવી દીધી હતી એટલે. અને જ્યાં આવું મહારાજે કીધું ને, અને કેશાબાની આંખમાંથી આંસુ ચાલ્યા જતા. એટલે એમણે કીધું, પ્રભુ જેમ આપ ભક્ત વત્સલ છો ને, તેમ માણકી પણ ભક્ત વત્સલ છે. તેણે આજે મારી લાજ રાખી. અને ખરેખર શ્રીજી મહારાજે ત્યારે કીધું કે કેશાબા, આ માણકી ઘોડી રહીને મુક્ત છે અને એ પ્રેમની ભાષા સમજે છે. જો આ એક વાક્ય ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે, જો પશુ પણ જો પ્રેમની ભાષા સમજતા હોય ને, તો માણસ તો પ્રેમની ભાષા સમજે 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 જ તે. પણ શું આપણે એવી રીતે સ્નેહ અને પ્રેમ કરતા નથી? આપણા આજના આધુનિક સમયની અંદર તમે જુઓ કે માણસ ચંદ્ર ઉપર પહોંચી ગયો, પાતાળમાં પહોંચી ગયો, માણસ આમ ઉડે છે, ચકલા ઉડે ફર, પણ અત્યારે તો માણસ ઉડે છે, પ્લેન ને હેલિકોપ્ટર ને શોધ કેવી થઈ ગઈ. આજે આપણે કોઈ પણ દેશનું ઘર બેઠા જોઈ શકીએ છીએ ફોનના લીધે. એ પ્રકારની ટેકનોલોજીની સંશોધન થયેલું છે. પણ છતાં પણ તમે જુઓ કે માણસ એક પ્રેમની ભાષા નથી સમજ્યો. શું બોલવું, કેવી રીતે બોલવું, કયા ટોનમાં બોલવું, એ માણસ હજી શીખ્યો નથી. અને એટલે જ તે આજે જો સમાજની અંદર ઘણા બધા પ્રકારના પ્રશ્નો એવા ઊભા થાય છે કે જે પ્રશ્નો હકીકતની અંદર થવા જ ન પડે. તમે જો પતિ પત્નીના પ્રશ્નો હોય, સાસુ વહુના પ્રશ્નો હોય, ભાઈ ભાઈના પ્રશ્નો હોય, ભાઈ બહેનના પ્રશ્નો હોય, સંબંધોની અંદર આજે કડવાશો આવી ગઈ. કેમ? કારણ કે પ્રેમની ભાષા આપણે નથી સમજ્યા. આપણે ભલે મહારાજા કરતા પણ વધુ સુખ સાહેબી ભોગવીએ છીએ, સારું સારું જમીએ છીએ, ખાઈએ છીએ, પીએ છીએ. બોલો, મહારાજ સગવડતા નહોતા અનુભવતા ને, એટલી આપણે એના કરતા 1000 ગણી સગવડતાઓ આજે છે 21મી સદીની અંદર. પણ છતાં પણ જો આજે આપણે મન અશાંત રહે છે, આપણને જે રીતે સુખ આવવું પડે ને એ રીતે સુખ નથી આવતું. કારણ શું? આપણે પ્રેમની ભાષા ભૂલી ગયા. આપણે ભૌતિક સુખ સગવડતાઓ ઘણી બધી પ્રાપ્ત કરી, પણ જે પ્રેમની ભાષાને ભૂલ્યા છે ને એના લીધે આવા પ્રશ્નો ઊભા થાય છે. અને આવી મહારાજે વાત કરીને પોતે શ્રીજી મહારાજ એકદમ ઉતાવળા થઈને બોલ્યા કે લ્યો હવે જટ જમાડી દો, બહુ મોડું કરવું નથી અમારે. અને દેવળિયામાં શ્રીજી મહારાજે કેશાબાન જાલમસિંહની ભક્તિ રસથી બધું ભરપૂર રસોઈ જમ્યા. અને તરત જ તે ત્યાંથી પોતે નીકળીને એ દદુકા થઈને પોતે મચ્છિયાઓ પધારે છે. તો આવી રીતે મહારાજે ત્યાં ચરિત્ર કર્યું. પણ મહારાજ બધું જાણતા, પણ કેશાબાએ એ જે લીલા કરીને લીલા બધી મહારાજે નિહાળી અને ખરેખર એવું સુખ પણ આપ્યું. અને આ જ કેશાબાના પુત્ર ગામધણી જાલમસિંહ બાપુ એકવાર શ્રીજી મહારાજને વતું કરાવવા વાળંદનો થેલોય પોતાના ખભે લઈને એ વાળંદને ઘોડીનું એ પખે પખડું છે ને પકડાવીને ઉતાવળે લઈ આવેલા. અને તાવી દેવળિયા વચ્ચેની આ જગ્યા છે ને, આજે તે એ શ્રીજી મહારાજની એક દિવ્ય લીલાઓનું સાક્ષી બનીને દર્શન દે છે. આજે પણ આપણે એ દર્શન કરી શકીએ છીએ. તો આવા તો અદ્ભુત પ્રસંગો શ્રીજી મહારાજના ભક્તો સાથે શ્રીજી મહારાજે કરેલા છે. માણકી ઘોડી સાથે તે તો ખરેખર જો ભગવાન એ ભક્ત વત્સલ છે, બસ આપણો ભાવ એવો શુદ્ધ રાખીએ, પવિત્ર રાખીએ કે જેથી ભગવાન આપણા ભાવ સ્વીકારે. તો આજના દિવસે આપણે મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે અમારા જીવનની અંદર પણ આવા જ ભાવો આવે, જેથી તમે પ્રસન્ન થઈને અમને અક્ષરધામ બક્ષિસ આપો. એ જ આજના દિવસે પ્રાર્થના. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.